Emisja za humor. I satira. Dragi slušatelji, sreća vam utrovo jedan nekogašen školski drugar, a сега visok partijski funkcioner, go kanamne jedna čaška rakija i čaška muavet. A toj, izvini brat, ne možam. Ne možeš ili ne sakaš? Ma ne možam žimi tebe. Zašto? Brzam. Brzaš? Da, mnogu brzam. Na sostanok? Ne, na grobišta. Na grobišta? A mambe, pa ušte si mlad za na grobišta? Se razpameti školskiot. Abe, ja znam deka si ti izrod. Ama sepak, mora negde da si pročital deka je zadušnica. Koga site odime da im odademe počit na mrtvite. Da? Izvini. Pa kako ne ste se setile da napravite i jedna zaživnica na koja će im odadete počiti na živite? Selvek se mačam, kuka mi plačam. Le. Vlada me sluša, ja boli duša. Le. Rabota imam, 100 evra primam. Le. A to što čapnal, fabrika lapnal. Le. Do koga vaka, so prazna raka. Le. Veko cioti, koji me roti. Le. No ke dojde drugo vreme, lele togaške mi dreme. Da li si cu mili gladen, jaske bi da mrto pladen. No, ke dojde drugo vreme, lele togaške mi dreme. Da li si cu mili glade, jaske bi da mrto pladen. No, ke dojde drugo vreme, sato čuka, site ke ni dojda tuka. Koga ke im dojde krajot, Kego vida togaš rajot. Zdravo, gospodine. Vi jeste dežurnio... Da. Što možem da storam za vas? Da go primite ova. Eve, povedete i aj so zdravje. Polekave, Zlaten. Kaj ti se brzaš? Zašto? Za da prašaš, sedi tamo. A ne, blagodaram, brzam. Abe, sedi tamo koga ti velam. Zašto be, gospodine? Ovde ja sprašuvam. Što je ova? Pa, snimki. Kakvi snimki? Audio i video snimki na koji je snimeno se.
Се велиш, а? Да, господине. Се от збор до збор цели 2 часа корпус деликти. Корпус деликти? Да, црно на бело, фатен на дело. Фатен на дело? Во што? Во јадење мислам во јадење трици. Против кого? Па се знае, против државата. Опа! Опа! Море, допарва ќе ми скокаш. Кажувај, кој јаде трици против државата? Кој? Па ова, јас. Ти? Да, Неверојатно. А кој те сними? Самиот се снимив. Самиот се сними? Зошто? Како зошто бе, господине? Па поради лојалност кон државата. Што? Трале! Еј, Трале! Што е? Дојди малку. Оди, Кажи. оди провери дали избегал некој од бардовци. Дали избегал некој од бардовци? Зошто? Затоа што овде пред мене имам еден лудак кој самиот себе се снимил како јаде трици против државата. Самиот се снимал како јаде... Абе ти, нормален си? Зошто да не сум бе, господине? Јас сум лојален граѓанин на Република Македонија и затоа сакам да помогнам. Како бре, како да помогнеш? Па вие многу добро знаете дека во секој македонец се крие кодош. Знаеме, па што? Како па што бе, господине полицаец? Па мене не може никој да ме накодоши така како што можам јас да си се накодошам самиот себе си. Ај, со здравје! Ej, Stanko! Lele, što ubavo se smeješ, be, Stanko? Bože! A be ti si go zalepil tranzistorot na uvo, to? Da ti kažem pravo. Odamna ne sam te videla ovaka nasmejan. A, сега mi je jasno. Што? Što ovaka se smeš? 100% ja slušaš hihirihu. Што велиш? Velam, 100% ja slušaš hihiriku. Lele će umra. Znači, alal da im je. Ja, a komu? Pa se znaje, na ti je od hihiriku. Nekoj da nasmeje takov namćor kako tebe, mora da je mnogo duhovit, Stanko moj. A mori dosta mori treseš gluposti. Ja stresam gluposti? Ti ami koji, što ima mori duhovitovo hihiriku? Što ima duhovitovo hihiriku? Pa zašto toga se smeješ vaka kako nezdrav, be, Stanko, a? Slušam jedan ekspert po finansiji. Čekaj me, zajde, slušaš? Ekspert po finansiji? Da. Aman, be, Stanko, a toliko je smešen? Charlie Chaplin ne mu je ramen ženo. Istina. Da. Koga objasnува се што можам да купам со најновото покачување на мојата пензија, ми иде да умрам од смење. La 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 la
cia Ej, gospođo, kade odite? Brzam kaj guvernerot. Brzate kaj guvernerot? Da brzam pred da stane poголем. Koj da stane poголем, gospođo? Guvernerot? Ne, dolgot. Dolgot? Koj dolg? Mojot, gospodine. Vašiot? Da, jaz должам точно 2274 евра и ве молам да не ме задржувате, зашто многу бргу може да станат 3000, разбирате? Не бе, gospođo, ništo ne ve razbiram. А мислите дека јас разбирам? Слушайте вамо, gospođo. Да, господине. Се ми се чини дека вие сте дошле овде да си правите циркус. Грешка сте, господине. Циркузот го направија други. Јас дојдов само да си го платам долгот и веднаш си одам. Сакате да ви викнам обезбедување? И обезбедување? Сега и вие претеравте. Па јас не должам милиони за да ми викате обезбедување. Јас должам само 2274 евра. И ај сега здраво отидов јас горе пред да почнат да ми пресметуваат и затезна камата. Да не сте мрднале од тука, јасно? Што е? Што е ова викање Стево? Ба, просто Се заморавате каде се наоѓате, а? Господине, ова господја тврди дека должела 2274 евра. Мене? Да. Извинете, господјо, но јас прв пат ве гледам во животот. Па што? И јас прв пат ве гледам во животот. Па тогаш, како може да ми должите 2274 евра? Немам појма. Никој не се обиде да ми објасни. И? Што сакате сега од мене? Сакам потврда дека мојот долг кон странство е исплатен во целост. Вашиот долг кон странство? Извинете, но вие не сте правно лице? Не, домаќинка сум. Добар виц. Ајде кажете, како може вие да му должите 2274 евра на странство? Па тоа е барем просто, господине. Кога ќе се подели долгот на Република Македонија кон странство со бројот на жители, се добива 2274 евра. Еве ви ги, и дајте ми потврда дека јас не должам ништо. Па вие сте луда. Знам, ама тоа за мене е помала несреќа отколку утре да ме колнат внучињата. Македонци, чувајте си ги внучињата, да има кој да ви ги враќа долговите.
единствената бебешка навика од која политичарите не се откажуваат и кога ќе пораснат е цицањето. Boogie, 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 baby, be my boogie, 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 baby, be my boogie, boogie, baby, boogie, boogie, baby, ahoo, 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 sha-la-la, sha-la-la. Ветивте живот од соништата. Ама господа, ова што го гледаме ние е хорор. Boogie, 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 baby, be my boogie, 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 baby, be my boogie, boogie, baby, boogie, boogie, baby, ahoo, 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 sha-la-la, sha-la-la. Shivare, shivare, vare, shivare, shivare, vare, Со душа чекаме да ни пораснат децата, да можеме да ги испратиме во странство. Boogie, 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 baby, be my boogie, 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 baby, be my boogie, boogie, baby, boogie, boogie, baby, ahoo, 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 sha-la-la, sha-la-la. Некогаш ползењето беше детска навика, а денес е артиски бонтон. Boogie, 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 baby, be my boogie, 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 baby, be my boogie, boogie, baby, boogie, boogie, baby, ahoo, 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 sha-la-la, sha-la-la. Леле Цезар, што ти е бе? Абре, кажи зошто лаеш така? Лаам затоа што сум бесен. О, бесен. Зошто? Алеа акта ест. Але акта ест. Што ти значи тоа, бе, Цезар? Коцката е фрлена. Боже, Цезар, ти вака лаеш поради една фрлена коска? Леле, Фификама си проста. Не е фрлена коската, туку коцката. О, што бе, си почел да се коцка? Ке добијам бесни од тебе, Фифика. Коцката е фрлена, рекол Цезар. Што бе, имало и друго куче што се викало Цезар? Мајчице, Цезар не бил куче, туку Маче. Цезар бил војсководач, Фифика, и алеа акта ест, тоест коцката е френа, рекол кога решил да го помине Рубикон. Сега ми е јасно. Истина? Да, ти лаеш вака бесно, затоа што тој Цезар го поминал Рубикон без твоја дозвола, така? Не е така. Јас лаам вака бесно поради хрватската влада. Поради хрватската влада. Зошто? Замисли, Фифика, донеле закон секој хрват што има куче да плаќа данок по 100 евра месечно. Боже, Цезар, абе ти, па ти е птен си забегал. Зошто? Како зошто бе? Што те боли тебе за хрватските кучиња? Леле, Фифика, место пудла тебе треба да те викаат прдла. Замисли нашиве генијалци да донесат таков закон во Македонија. Сите домашни кучиња ќе се најдат на улица. Леле! Леле! Дури тогаш ќе видиме што значи тоа кучешки живот. Penigre,
лоскутот на разни мрсни стринки. Ти само за милување знаеш и толку те колкаат со сплинки, што веќе заборави да лаеш, да лаеш, да лаеш. Педигре, педигре, педигре. Педигре, педигре, педигре. Да имаш ама да мраш со опашка брзо свати. Него зад месарницата да береш, твоите господари ужас ќе ги фати. Ако зад бандера ногата ја кренеш, ја кренеш, ја кренеш. Педигре, педигре, педигре. Педигре, педигре, педигре. Да имаш едно педигре. Ама јас гледам, Джими, почна да ги мразиш. Сите оние што немаат значка, ни на калдрма не смееш да сгазиш, да не те испогани некоја мачка, мачка, мачка. Педигре, педигре, педигре. Педигре, педигре, педигре. Да имаш. Ама ти имаш свој кревет и своја спална. И си ја наредил секоја чест. Твојата судбина е толку жална, што и јас би сакал да станам без, да станам без, да станам без. Педигре, педигре, педигре. Педигре, педигре, педигре. Да имаш. Ода на глупоста. Дали се сеќаваш, пријателе мој, на дните што си летна без глас? Сонувавме ние за новиот сој, ти бездомник, бездомник и јас. И се случи како што ми рече. Животот кај нас од корен се смени. Во земјава сега мед и млеко тече. Хуманизам струи во нашите вени. Нема веќе тешки капиталисти, работникот никој не го јава. Пред законот сме сите ние исти, со еднакви обврски и права. Сите си живееме пристоен живот, рами веќе нема ни за помен. Она што било бигорно и сиво, сега е далечен, излитен спомен. Но сепак едно многу ми се допаѓа и кај мене нови импулси твори. Кај нас тешкиот случај не пропаѓа, целото општество за него се бори. Ако нема стан, државата го жали. Ако е без работа, во завод ќе го прати. Ако му се, не дај Боже, примањата мали, може животот да си го живее на рати. Има уште многу да се зборува, но на крајот да останам чесен. Би сакал и мене друг да ми повторува, кој јас сега тебе над твојов гроб тесен. Што мислиш, бе, ти, Таше? Јас ништо.
Што? Абе, не затрчувај се. Почекай прво да те прашам, после одговарај. Извини. Ајде, прашај ме. Што мислиш бе ти, Таше? Кој кого го Па се краде? знае кој кого ќе стигне. Абе, почекај малку да му се не види. Гледаш дека уште не сум ја завршила мислата. Извини уште еднаш. Ајде, еве сега ќе внимавам. Што мислиш бе, Таше? Кој кого го краде? Народот државата или државата народот? Народот државата или државата народот? Да. Тешко прашање. Тешко? Многу тешко, Петкано. Тешко велиш, а? Море претешко, ама... Шо има ама? Ама кога човек добро ќе размисли, одговорот е многу едноставен. Да? А то е? Народот не ја краде државата. Сигурен си? 100% Петкано. Народот краде само од поединци. Само од поединци, а? Да, поединци крадат од државата, а државата краде од народот. Интересно. Да, многу интересно. Сакав да кажам, добро. Амори, како може да биде добро ако државата краде од народот? Сакав да кажам, добро, а каков е твојот заклучок на моето прашање? На кое прашање? Па тоа, што ти го дадов на почетокот. Кој кого го краде кај нас? Народот државата или државата народот? Ти кажав уште на почетокот, Петкано, овде секој секого го краде. Сакаш да кажеш дека овде кај нас нема ниту еден што е чесен? Ау, Бог да чува, па кај нас има илијадници чесни. Вистина. Каде бе Таше? Во Бутел. Еве, баш денес одам да им запалам свеќа. Venga, Becciotti! Signori miei, direttamente dalla Macedonia! Ai, ai, ai! Не е важно што ќе однесеш под земја, туку што ќе оставиш над земја. Here we go! Нашите лидери нас не направија безсмртни. Кој не живе, не може ни да умре. За разлика од јунаците кои го дадоа животот за својот народ, политичарите сакаат народот да умре за нив. Сега ми е јасно зошто некои лидери ги балсамираат. Да не си ја загадуваат земјата. Каква иронија! Да те закопаат во алејата на безсмртните. Маро, Мариче, мори, фидан бојличе, кој наминува, Маро, не заминува. Маро, Што е, соколе? дали сакаш? Не. Не? Шо не мори, Маро?
А што дали сакам бе соколе? Живјал си, Маро, живјал. Кога те прашав дали сакаш, јас не мислев ништо вулгарно. Вистина. Па да. Тогаш ти си единствениот маж на целава планета кој стои пред ваква жена како мене и не мисли ништо вулгарно. Кажи ми тебе, Маро, кога те прашав дали сакаш, мислев дали сакаш да се омажи за мене. Да се омажам за тебе? Да. Па сега зависи Зависи? Од што зависи, бе, Злато? од тебе. Од мене? Од тебе и само од тебе. Па тојаш нема проблем. Ако зависи од мене и само од мене, јас ќе те одведам во рајот. Амам бе, сакаш да ме умреш? Нема. Сакам да живееш како Божица и затоа уште утре те носам на матичар. Абе, што си се залетал толку кога реков зависи, мислев да, ќе се омажам за тебе, ама само под еден услов. Под еден... Под кој услов е, Душо? А? Ако го поминеш мојов тест. Каков тест, мори, Маро? За сида? Не бре, пала! Дали си зрел за брак? Аха, може. Ајде, прашувај да видиме, ајде. Дали си концентриран? Како концентрат за супа сум, Маро. Па добро, тогаш почнуваме. Дали си член на некоја политичка партија? Кој? Јас? Бог да чува. Добро, овде имаш плюс. А за кого ќе гласаш на наредните избори? За кого ќе гласам? Ако продолжат да се обвинуваат вака, за никого. И овде имаш плюс. Охо. Ајде понатаму. Добро. Нашите лидери тврдат дека Македонија на целиот свет му служи како пример. Да? Така тврдат? А што мислеше ти? Македонија служи за пример како не треба да се прави држава. Морам да признам, ме изненадуваш. Вистина, Душо? Да. А сега? Да. Последното прашање. Колкав ти е? Молам? Аман, мори, Маро, какво ти е тоа прашање? Екзистенцијално. Боже, колкав ми е, тебе ти е екзистенцијално прашање, а? Леле, што си помисли ти? А бре, не во таа смисла. Кога те прашав колкав ти е, мислев на личниот доход. На личниот доход? Бе, што си подзинал така, бре? Одавна помина времијата кога жените прашува под кој знак си роден. Сега сите гледаат како да преживеат. Момче, лично момче, не ме гледај во најлонче. Во најлонче носам беда, противно е па се гледа. Во најлонче носам беда, противно е па се гледа. Чудна зверка беше мерка, сама бара нема мерка. Прачува од вратата, каде ти е платата. Чудна зверка беше мерка, само бара нема мерка. Прачува од вратата, каде ти е платата.
Носам спанач, носам зелка, па сам треба како белка. Носам грабче, носам леќа, леле мукам јас од среќа. Носам грабче, носам леќа, леле мукам јас од среќа. Чуда зверка беше верка, само пара нема верка. Прашува од вратата, каде ти е платата? Чуда зверка беше верка, само пара нема верка. Прашува од вратата, каде ти е платата? Каде ти е платата? Каде ти е платата? Плата! Ама каде ти е платата? Играм! Како во иднината да имам јас вера, кога по-доброто утре ми беше вчера. Како што е ова наша Македонија, како што е ова наша Македонија, леле нема нигде така друга држава, леле нема нигде таква друга држава. Па нема бе, нормално дека нема бе, чокан. Каде има друга таква држава на која што нејзините соседи не го признаваат името, јазикот, писмото, црквата и историјата и особено географијата. Никаде, шише, никаде. А си видел ли ти држава, некаде мислам, во која сите политичари од позицијата и од опозицијата се јадат меѓу себе како канибали, Бог да чува. Јас сум видел, буре. Кај си видел, бе? Во Америка. Во Америка? Па да, бе, брат. Трамп и ова Клинтонојца. Секој ден се јадот и тоа пред камери, брат. Леле, вистина! Како да биле на специализација во Македонија. Абе, си ги извадија, бе, пред народот сите валканијалишта, кој со кого, кој против кого, кој над кого и кој под кого. Па нормално, бе, буре, нормално. Најкрвави борби во историјата од секојаш биле борбите за власт. Така е или не е така? Зависи. Што зависи, бе? Зависи од тоа каде се водат борбите. Каде се водат борбите? Например? Например, во Шведска, во Данска, Финска и Норвешка, нема такви борби, не? Да бе, мајката. Тој што ќе изгуби таму, ќе му пружи рака на тој што победил и со навидната глава ќе си замине во историјата. А кај нас веднаш ќе го обвини за фалсификати, за фантомски гласаши, за соработка со тајни служби од странство и со внатрешниот и надворешниот непријател. Па затоа се тие таму кај што се, а ние сме ваму кај што сме, разбираш? Бе, каде бе кај што сме? Мислиш во Биретијава? Во пеколот! Тие имаат пари ко вошки, а ние колку да купиме
трошки. Па добро бе, да ме праша. Добро бе, има ли некој мајчин што може да измени таа наша црна македонска судбина или нема? Има само еден. Ја. Од позицијата или од опозицијата? Независен е. Независен? Не можно. А како се ви кажи? Мида. Мида? Прв пат слушам. А што е по професија? И што е по професија? Чудотворец. Чудотворец? Да бе, се што ќе допре со рацете, веднаш се претвара во злато. Леле! Ако го избереме него, ќе ни направи златна држава со златна економија, со златни политичари и со златен народ. Леле, јас со две раце ќе гласам за него, бе. Со две раце ќе гласам за ти, кажи само каде да го најдеме. Па се знае каде? Во приказните. Не фалете се со вашето семејно стебло, господа. Доста ни... Македонците не можат да се разберат дури ни со македонците. Народе, ако сакаш да си го зачуваш здравјето, не бирај нездрави типови. Врз народот. Лошо е кога народот не може да се потпре врз власта. Нашите работници ги шијат сите. И тоа за 100 евра месечно. Свети Петре? Да, господе. Слушаш? Што? Некој како да трупа на рајскине порти. Еми, нормално, пресветол. Нормално.
Па да, кога се затворени, нормално е некој да тропа, за да му отвориме, а и задушница е. Задушница? Ага. Леле, што прави пуста старост? Оди, брзо отворим. Леле, немој, Господе, живи Господа. Зошто? Пребукирани сме. Пребукирани? Да, сите капацитети ни се пополнети. Аман бе, Петре, Ага. толку праведни души има на Дуњава? Не знам, Господе, ти си тој што им ја кроеше правдата. Сепак, ако оној предпортин е душа праведна, Море да е поправедна дури и од тебе џабе. зошто? Нема игла кај да фрлиш, Господе. Анатема. Ако го испратиме кај Луцифера, опозицијата ќе направи страшна пропаганда против нас. Така е, Господе. Ќе не обвини дека на нашите верници им продаваме ефтина демагогија. Ние ефтина демагогија? Ќе разгласат по медиумите дека на сите им нудиме рај, а потоа не ги пуштаме ни да дзирнат во него. Ваистина е, Господе. Па ако е ваистина, пушти го да влезе. Значи си решил да го примиш? Не, ќе го натерам самиот да се откаже од рајот. Леле, Господе, колку си паметен. Па затоа сум Господе. Ајде, оди донеси го. Разбирам. Ајде бе, такси ратлио, влегувај. Почека уште малку, ќе ме најдете. Мранзулец. Што се тресеш така, бе, синко? Господе, и тебе ти го исклучиле. А на душите што ќе влезат овде не им треба парно. Зошто? Затоа што тие немаат тело. Добро дојде во приемнава на рајов, синко. И приприемна това? Да, ти сега имаш само статус на кандидат. Кандидат? Жими тебе, за да те пуштиме внатре, треба да исполниш некои наши услови. А дали си подготвен? Како не бе, Господе? Целиот и живот се подготвував да влезам во рајов. Добро, Свети Петре, донеси го прашалникот. Прашалникот? Еве, повели, Господе. Име и презиме. Маке Доновски. Убаво име. Вистина? Да. Леле. Знаеш какви проблеми имав јас долу поради него. Ако влезеш овде, веќе нема да имаш. Ја. Да, овде ќе ти го земеме името. Немој бе, Господе, жити Господа. Името ми е од дедо и од прадедо. Не грижи се, ќе ти дадеме бројче. Бројче? Да, овде сите се со бројчиња. И чувај не, Господе. Ќе те чувам. Ама прво, кажи ми, дали си член на нашата партија? Дали сум член на вашата партија? Па нормално. А ако не си член, нема шанса да влезеш во рајов. Море да ви се плукнам јас во рајот. Отидов јас.
Во пеколо! Со здравие, маке! Ама колку да знаеш, ни во пеколот веќе не примаат без партиска книжка. Jaz od predstite, prikazite za svetcite. Narod se klanja i se moli za sve što kutri odgovori. Na nebo to odbranite, na zemlja ta podbranite. Vernici razni pala cveća, za malku proška mir i sreća. Od bogovi sorogovi. Narod se klanja i se moli za sve što kutri odgovori. Na nebo to odbranite, na zemlja ta podbranite. Utrite naši stari preci, mislele deka ima sveci. Mislele deka ima sveci, kutrite naši stari preci, mislele deka ima sveci. Bože, a što baraš во тој орман, колега? Se krijam. Се криеш? Од кого? Тој е тука. Јас сум не тука. Кој е тука? Тој. Кој тој? Пациентот. Пациентот? Пациентот, да. Леле, колега, засрами се. Си почнал да се криеш од пациенти? Само од овој коколешке. Зошто? Затоа што 6 месеци, 6 дена, 6 сати, 6 минути и 6 секунди не можам да ја кренам главата од него. Вистина. Симптоми? Кога дојде прв пат ми рече дека нема срце. А што му одговори ти? Јас му реков дека нема мозок. Правилно. Дури ние идиотите не може да живеат без срце. По 2 дена колешке дојде и ми рече: докторе, докторе, јас сум мртов. Во последно време не ме боли ништо. Неверојатно. Јас за среќа во мојава практика не сум сретнала ваков случај. Не дај Боже, колешке, да сретнеш. Јас секоја вечер го сонувам буден и се крием под кревет. Смири се, колега. Јас ке те куртулам од него. Ајде
Ajde, vikni go, neka vleze. Mi je strah, koleške, strah. Абе, викни го слободно. Ajde me, Serafime, влези. Абе, кај си ти, докторе? Знаеш дека јас не можам да живеам без тебе. Знам, ама сега колешкава се заинтересира за твојот случај. Ја проучи историјата на твојата болест и таа ќе ти каже се. Да. Слушајте ме сега внимателно. Слушам, докторке, слушам. Вие сте болен човек. Вистина? Благодарам, докторке. Имате проблем со срцето Само тоа? и со белите дробови Да? и со црниот джигер, Цело време го чувствувам мамичето него. а простатата ви ги блокира сите мочни патишта. Знаев, да и се мочам на простатата. Друго? Ако не се смирите, ви се заканува тежок Алцхаймер. Леле, докторке, вие сте најдобра од сите што сум ги сретнал досега. Ви благодарам и пријатно. Благодарам пријатно. Ете, колега, брзо и едноставно. Од денес тој ќе биде среќен, ќе си живее со своите измислени болести и нема веќе никогаш никому да му додева. Извинете, докторке, заборавив да ве прашам. Што? Од кога да почнам да доаѓам да ме лечите? Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.